शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां दी वजह दे नाल असीं सारे अज दे इस सत्संग दा आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ। सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों वो सारे कमेटी मैंबरां नूं जिन्हां ने इन्ना सुंदर आयोजन किया, इन्ना वधिया इंतजाम किया, असीं उन्हां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इस बार इन्होंने पिछले साल नालों भी अच्छा इंतजाम किया है। पिछले साल थोड़ा टेंट छोटा हो गया सी तो काफ़ी जीवां नूं बाहर खड़ना पिया सी, पर इस बार इन्होंने अगे नालों खुला डुला टेंट ला के देखो तुहानूं कितनी सुविधा दी है कि तुसी बड़े आराम नाल बैठ के सत्संग का आनंद लै रहे हो। हुण जिन्हां दी वजह नाल असीं अज ये आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ और जिन्हां दी वजह नाल सानूं ये मौका मिलिया है, फिर साडा फर्ज भी बनता है कि ये आनंद की शुरुआत तो पहला ही असीं इन्हां दे वास्ते, ये सारे नगर वास्ते, ये सारे मैंबरां वास्ते जिन्हां ने रल मिल के इंतजाम किया है, उस मालिक उस परमात्मा प्रभु के चरणा च अरदास बेनती करिए कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां नूं, ये पूरे नगर नूं अपनी कृपा रहमत बख्शिश दे नाल भरपूर रखन और ये सारे मैंबरां नूं इन्नी हिम्मत इन्नी ताकत दिंदे रहन कि जिस तरह अज इन्हां ने सत्संग करवाया है इसी तरह ये हर साल सत्संग करवाते रहन और सानू सारिआं नूं इस सत्संग का आनंद लैण दा इदां ही मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। सो एक बार फिर तुहानूं सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई, क्योंकि तुसीं सारे बधाई दे पात्र हो, बधाई दे हकदार हो। अज तुहाडी वजह नाल किन्नियां दे चेहरे ते मुस्कुराहट है, जरा दिखा दिओ, थोड़ा स्माइल दे के दिखा दिओ, क्योंकि ये गल याद रखना कि साईं बुल्ले शाह कहंदे सी कि सब तो बड़ी इबादत की है, किसे रोंदे नूं हसाया है तां 10 थां, किसे भुखे नूं रजाया है ते 10 तां, कदी जख्मी किसे दा फट नहीं सीता, एवी फेरी तू तस्वीर कख नहीं कीता। वो कहंदे इबादत सिर्फ यही नहीं है कि तू तस्वीर लैके माला लैके बह जावें कि मैं 2.5 घंटे सिमरन कर रहा, मैं 3 घंटे सिमरन कर रहा, मैं सारी रात इबादत कर रहा हाँ। जे सारी रात भी तू इबादत करदा है पर तेरी वजह नाल किसे रोंदे हुए चेहरे ते, उदास चेहरे ते मुस्कुराहट ना आई, किसे भुखे दे तू पेट नूं ना भरिया, किसे नंगे दे तन नूं ना ढकिया, किसे जख्मी दे फट नूं ना सीता, तो कहंदे एवी फेरी तू तस्वीर कख नहीं कीता, कि फिर तां तेरियां सारियां तस्वीरां फेरियां भी बेकार चलियां जांदियां है। हुण उन्हां ने कि एक भी इंसान दे चेहरे ते अगर तेरी वजह नाल मुस्कुराहट आ जांदी है तो फिर ये समझ ले कि वो इंसान नहीं मुस्कुरा रहा, वो इंसान दे विच बैठा वो तेरा रब मुस्कुरा रहा है। हुण जरा समझना, इसलिए अपने जीवन च थोड़ा जिहा देखो कि असीं कि कोई ऐसा कर्म करदे हां कि साडी वजह नाल दूजे दे उदास चेहरे ते मुस्कुराहट आ जावे, साडी वजह नाल दूजे दा कोई दुख कोई दर्द दूर हो जावे, साडी वजह नाल किसे दा कोई भला हो जावे। इसलिए असीं कहा कि अज इन्हां मैंबरां दी वजह नाल 1 2 3 4 नहीं, अज ये हज़ारां चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट है, तो किड्डा वड्डा फल इन्हां नूं मिल गया। इस करके अज इन्हां दी वजह नाल देखो वो परमात्मा वो प्रभु आ किन्ने रूपां विच मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तुहाडे सब दे अंदर ओही तां है। क्योंकि बुल्लिया रब ते तों कह दे सारे जीव, परमात्मा कोई वख थोड़ी है। और जे ये गल नूं असीं मनदे हां कि परमात्मा मेरे तो वख नहीं है, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब परमात्मा मेरे तो भी वख नहीं है तो ते तो भी वख नहीं है, ए तो ओ तो यानी किसे तो भी वख नहीं है। तो जे हर जगह है ही हो तो फिर किसे नूं खुशी देना और रब नूं खुश करना ही है। और जदों इंसान सत्संग का आयोजन करता है यानी सत्संग करवाता है, तो सत्संग करवाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, क्योंकि इंसान जदों प्रेम नाल शरधा दे नाल आके सत्संग दे विच बहिंदा है तो फिर इंसान नूं पता की मिलता है। इत्थे असीं एक छोटी जी कहानी दसांगे जो मौलाना रूम, क्योंकि मौलाना रूमी का नाम तुसीं सुनिया होना है कि बहुत बड़े फकीर होए है, जिन्हां दे गुरु सी शम्स तबरेज, जिन्हां नूं मौलाना रूम कहा जाता है या रूमी भी कहा जाता है, जिन्हां दे बड़े कलाम बड़े शेरो शायरी तुसीं पढ़ते भी होंगे सुनते भी होंगे।
ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਈ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬੋਲੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਮਝਣ ਨੂੰ? ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 20 ਤਰੀਕ, ਔਰ ਠੀਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਅੱਜ 20 ਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਾ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਨਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਨਾ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਜਾਣ ਦਾ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖੇ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਦਸੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਹੈ? ਸੰਡੇ, ਐਤਵਾਰ, ਰਵੀਵਾਰ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਰਵੀਵਾਰ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆ ਵਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਤੇ। ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਪਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ, ਪਾਏ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਅੱਛੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਊਂ ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹੀ ਵੱਜਣਾ ਆ। ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗਾਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਕਾਹਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਹਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਗਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਿਉਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚਿਉਂਟੀ ਸੀ, ਚਿਉਂਟੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿਉਂਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿਉਂਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ हैं, यानी कई
100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਊਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਚਿਊਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੀ ਡਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਨੀ ਚਿਊਟੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰੇਂਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਚਿਊਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਜੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਊਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੱਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਊਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਮੱਕਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਨੀ ਚਿਊਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਕਬੂਤਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੱਕਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਕਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ ਲਈ ਏਡੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਿਊਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਐ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੱਕਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਆ ਔਰ ਮੱਕੇ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਊਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਐ ਕਬੂਤਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਕਾ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ ਡਾਲ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਚਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ, ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਝਰਨੇ ਆਣੇ ਆ, ਕਈ ਜੰਗਲ ਆਣੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਝਾੜੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ, ਛੁੱਟੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚਿਊਟੀ ਚੜੀ ਰੇਂਗਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜੇ ਤੇ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪੰਛੀ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੁੰਬੜ ਗਈ, ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਚਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਲੈ ਚੱਲ। ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਿਆਰ ਆ। ਚਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤਿਆਰ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਯਾਨੀ ਉੜ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਬੋਲੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਪਕੜੇ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਪਕੜ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਬੂਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੱਕੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਐ ਚਿਊਟੀ, ਆ ਲੈ, ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਬੂਤਰ ਉਤਰਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਂਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਿਊਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਪਰ ਐ ਕਬੂਤਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਕੜਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚਿਊਟੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਚਿਊਟੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਚਿਊਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਬ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ। ਹੁਣ ਚਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟ ਛੋਟੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਘਾਟਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਿਊਟੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕਾ ਜੋ ਸੌਦੀ ਅਰਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੱਕਾ, ਦਿਲ ਦੁਆਰਕਾ, ਕਾਇਆ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਨ, 10 ਦੁਆਰਕਾ ਦੇਹਰਾ ਤਾਵੇਂ ਜੋਤ ਪਛਾਣ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਰਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੀਰਥ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਆਰਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਆਰਕਾ ਔਰ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਊਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿਊਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ, ਸਿਦਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਤੂਫਾਨ ਆਣਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਤਲਾਬ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਪਕੜ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਆਣ, ਝਾੜੀਆਂ ਆਣ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪਕੜ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਗਿਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ बड़ा प्यारा लिखा है कि जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े चोट हथौड़ी की, पत्थर में प्रगट कभी भगवान नहीं होता। ये याद रखना। ये जो बंदा सोचे ना जिंदगी जीना, वो कहते जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है। ताही तो कहते ना मरना आसान है पर जीना थोड़ा औखा है, क्योंकि जीण वास्ते संघर्ष करना पैंदा। मरन की गल की है, माड़ी ये गोली खाओ तो मर जाओ, कोठे तो छाल मारो मर जाओ, यानी बड़े तरीके है। गल च फाहा लिया यानी फंदा पाया, लट गए पखे नाल मर जाओ। मरना तो बड़ा सौखा है पर जीने वास्ते तो संघर्ष करना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है। और जदों कामयाब होना होवे, किसी मंजिल नूं पाना होवे तो फिर तो होर भी, क्योंकि जिहदी जिन्नी उच्ची चढ़ाई हुंदी ना उहनूं मेहनत भी उन्नी करनी पैंदी है। तो जिहदी मंजिल ही सामने होवे उहने उन्ना क तुरना, ते जिहदी मंजिल वो सिखर होवे वो कहंदा मैं हर मेहनत करन नूं तैयार है और मैनूं पता मैनूं कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल। इसलिए जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े चोट हथौड़ी की, पत्थर में प्रगट कभी भगवान नहीं होता। जे असीं चाहते हैं कि साडे अंदर भी वो भगवान प्रगट होवे, परमात्मा प्रगट होवे, तो फिर सानू भी चोटां सहणियां पैणियां है। जिद्दां इत्थे एक छोटी जी कहानी होर याद आ गई सानू, पर एक कहानी शुरू करन तो पहलां असीं तुहानू एक गल कहांगे कि एक कहानी विच कुछ पॉइंट है, कुछ शिक्षा वाले पॉइंट है। हुण असीं कहानी दसनी है तो तुसीं वो पॉइंट नोट करने हैं, पॉइंट याद रखने कि एक कहानी अंदर किन्ने पॉइंट है जे तो सानू सीखण नू मिल सकता है। जदों कहानी सुनोगे ना, कोई पॉइंट अच्छा लगे तो एक उंगली खड़ी कर ली अपने अंदर ही, जिद्दां मतलब बैठे हो एक उंगली, यानी दा मतलब एक पॉइंट मेरी समझ आ गया कहानी दा, फिर कोई होर पॉइंट आवे दूजा, फिर कोई होर तीजा होवे तीजी उंगली, यानी इदां उंगलियां अपनियां खड़ियां करदे जाओ। लास्ट में जदों कहानी पूरी होनी असीं पुछना कि किन्ने पॉइंट तुहाडी नज़र आचे, फिर उंगली चक दिओ। जे किसी नूं 5 लगे 50 कर दिओ, 2 लगे 2 कर दिओ, यानी जिन्ने भी तुहानूं लगा कि कहानी विच पॉइंट है जित्तों सानूं कोई सीखण नूं मिलदा है। लास्ट में दसना है सानूं। बोलो तैयार हो, करिए कहानी शुरू। हुण देखना है कि किहड़ा किन्ने पॉइंट नोट करदा है, क्योंकि इत्थों पता लगेगा तुहाडा ध्यान सत्संग 'च है या तुहाडा ध्यान दुकान ते है या तुहाडा ध्यान किते बाहर है। और कहानी शुरू करन तो पहले ही पुछ लईए भुख तां नहीं लगी ना, क्योंकि ये ना होवे ध्यान लंगर विच होवे तुहाडा। इस करके लंगर भी छकना है, पर इस वेले जो साडे जीवन वास्ते जरूरी है वो है ये शब्दां दी खुराक, जिन्हां साडे जीवन 'च बदलाव लियाना है। क्योंकि रोटी दा बंदा कहंदा मैं रोज खांदा आ, पर रोटी खा के कोई बदलाव नहीं आंदा। पर संतां दे संगत विच बैठ के, सत्संग दे विच बैठ के, वचनां दे नाल जदों असीं गुरुआं रहबरां दे वचनां नाल जुड़दे आ तो फिर साडी जिंदगी जरूर बदलदी है। तो तैयार हो हुण? और जिद्दां दस्सिया इदां बस बैठे बैठे ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਦਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪੱਥਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੈ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਫੇਦੀ ਤੇ,
ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਮਕੀਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਖੁਰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਰਦਰਾ ਕਾਲਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ। ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਰਦਰਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ, ਔਰ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਰਦਰੇਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਦਾ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ। ਹੁਣ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘੜੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਆ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੂਰਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਬੈਗ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਸੈਣੀ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰੁਕ, ਇਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਆ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਝੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਠੁੱਕ ਠੁੱਕ ਝੱਲਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਸੈਣੀ ਥੋੜੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਝੱਲਣ ਦੀ। ਸੋ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਫ ਕਰ, ਬੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟਿਆ, ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਖੂਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ, ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਖੁਰਦਰਾ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਦਾਸ,
ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਸੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਬੋਲੀ ਨਾ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿੰਦਾ ਜਾਈ। ਸਹਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ। ਬਸ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੈਣੀ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਕਰਨ, ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਸੀ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਯਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਗਈ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫੇਦ ਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਫੇਦ, ਇਹ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਫਰਕ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਦੇਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਜਲਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਿ ਝੁਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਜੇ ਪੱਥਰ ਕੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਹੁਣ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਪੂਜਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾਰੀਅਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਮਝੇ ਕੁਛ? ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਵਰਗੇ ਖੂਨੀ ਵੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਓਏ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਛੱਡਣ ਦੀ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਦਈਏ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਫਿੱਕੀ, ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਨੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਆਇਨਸਟਾइन, पर उन्होंने एक लाइन बड़ी प्यारी कही। वो कहते मैं मानता हूं कि इंसान की सोच का इंसान के शरीर और समाज पर प्रभाव होता है। यानी की क्या उन्होंने कि मैं मानता हूं कि इंसान की सोच इंसान के शरीर और समाज को प्रभावित करती है। जरा हम सोचो, एडे बड़े विज्ञानिक ने इस सोच बारे केड़ी गल कही है। सोच यानी साडे थॉट, बोलो समझदे हो कि नहीं। वो कहंदे मैं मानदा हां कि इंसान दे अंदर चलण वाली सोच इंसान दे शरीर ते भी और इस समाज ते भी अपना असर दिखांदी है। हुण बंदा कहे सोच दी गल एक विज्ञानिक कर रहा है, तो जे विज्ञानिक ने यह गल मन्नी है, एडे वड्डे विज्ञानिक ने, तो इसदा मतलब साडियां सोचां दा असर साडे शरीर ते भी पैंदा ते समाज ते भी पैंदा है। हुण जरा सोचो कि साडी सोच दा असर साडे शरीर ते किद्दां पैंदा है। तो जे असीं हुण कहना शुरू कर दईए मैं कमजोर मैं कमजोर मैं कमजोर, हुण साडी सोच है मैं कमजोर, पर उसदा असर कहते पैना है साडे शरीर ते कि साडे शरीर ने अपने आप नूं कमजोर समझना शुरू कर देना है। जदा बंदा मैं कमजोर मेरे तो नहीं होना, तो तुसीं देखोगे तुहाडे शरीर दी शक्ति घटनी शुरू हो जाएगी। तो जिसले तुसीं सोचोगे कि मैं शक्तिशाली हाँ, मैं शक्तिशाली हाँ क्योंकि मैनू परम पिता परमात्मा ने पैदा किया है, मैनू मेरे मालिक ने जीवन दिता है, उहदी शक्ति तो मैं पैदा होया, मैं शक्तिशाली है, मैं हर काम कर सकता है। तो तुहाडे अंदर एक जोश पैदा होना कि मैं कर सकता। जरा सोच के देखो हुंदा कि नहीं, अपने अंदर सोच के देखो। चलो एक लाइन कहनी है, असीं कहोगे साडे नाल, हुण सारिਆਂ ने कहना मुठियां बंद करके कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। जरा जोश रखो अपने अंदरों, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, क्योंकि तुसी आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तुसी जे सोचांगे मिट्टी तो बनिया शरीर है, मिट्टी जे मिल जाना है, तो नहीं, तुसी मिट्टी तो बने शरीर नहीं हो, तुसी परमात्मा दे नूर तो बने ओदा रूप हो, ओ आत्मा हो। ये शरीर तो कपड़े की तरह है, शरीर तो इदां ही है। जिदा तुहानू पुछिए तुहाडा कपड़ा कदों खरीदिया सी तुसीं, बंदा कहंदा मैं 6 महीने पहला खरीदिया या मैं 3 महीने पहला खरीदिया। ये कपड़ा फैक्ट्री चों बनदा है,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ, ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨੋ ਈਵਲ, ਈਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ। ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, क्योंकि मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं शांति से भरपूर हूं, मैं क्रोध ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। क्रोध ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ
ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਹਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਯਾਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ, ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਘੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਛੱਪਰ ਫਟੇ ਔਰ ਧਨ ਨਿਗਰ ਜਾਵੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣਾ ਫੇਰ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ। ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾਲ 'ਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਖਾਣੀ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਲੈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੋਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿਕੰਮੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਹੀ ਟੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਇਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਸ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜੀ ਜਾਵੋ, ਅੰਦਰ ਕਹੀ ਜਾਵੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੋ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ, ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ,
ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੈ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਾਹਦੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੋ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਟਾਵਲ ਟੂਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਵਲ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ 7 ਦਿਨ, ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਕਹੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ 7 ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ 10-11 ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਕੱਲ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਕਾਹਤੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਆ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਗਰਦਨ ਵੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਦਰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਾਵੇਂ। ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਈ।
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਖੋ IPS ਬਣ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੱਛਲੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਚਿੜੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਮੱਛਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਿੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੈਂਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੈਂਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੱਛਲੀ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਿੜੀ ਮੱਛਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਜੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬੇਕਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਿਕੰਮਾ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਮੂਰਤੀਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਣੇ ਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਘਟਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਕੋ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਤੋਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਸਰਵੋਤਮ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਬੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਟ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੋਟ, ਹਰ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਝੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ YouTube ਤੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਝੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਅਰਥ ਝੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਹਰ ਚੋਟ ਝੱਲੀ, ਹਰ ਚੋਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੋਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈਏ ਔਰ ਵਿਚਲਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ, ਡਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨੇ ਚੋਟ ਝੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਫੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ, ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੋਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾਰੀਅਲ ਹੀ ਫੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹ ਮਾਣ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े चोट हथौड़ी की, पत्थर में प्रगट कभी भगवान नहीं होता। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਮਨ ਫੜ ਲਈਏ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਚੂੰਟੀ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ कि किसी ने रोजा, किसी ने व्रत, किसी ने उपवास रखा। क्योंकि देखो, कोई रोजा रखता है, रोजा समझते हो ना तुसी, कोई व्रत रखता है और कोई उपवास रखता है। किसी ने रोजा, किसी ने व्रत, किसी ने उपवास रखा, मगर खुदा तो उसको मिलेगा जिसने नीयत को अपनी साफ रखा। ये याद रखना हमेशा, चाहे जिन्ने मर्जी रोजे रख लो। कोई कहे मैं तो रोजेदार हाँ, मैं बड़े रोजे रखदा हाँ, कोई कहता मैं तो व्रत रखदा हाँ, कोई कहता मैं तो उपवास रखदा हाँ। तो याद रखो, जिन्ने मर्जी रोजे रख लो, जिन्ने मर्जी व्रत रख लो, जिन्ने मर्जी उपवास रख लो, तो ये ना सोचे रोजे रखना, व्रत रखना, उपवास रखना मैनू रब मिल जाएगा, मैनू परमात्मा मिल जाएगा, मैनू आनंद मिल जाएगा, मैनू शांति मिल जाएगी। नहीं, रब किहनां नूं मिलदा है, जीवन च आनंद किहनां नूं मिलदा है, शांति किहनां नूं मिलदी है। तो कहा जाता है कि खुदा उसको मिलता है जिसने नीयत को अपनी, कह दो तुसी, जिसने नीयत को अपनी, जिसने नीयत को अपनी नीयत नू, अपने मन नू, अपनी सोच नू, अपने हिरदे नू साफ रखना पैंदा, फिर रब नाल मुलाकात होंदी है। इसलिए जे असीं चाहते हैं साडी भी मुलाकात साडे मालिक नाल, परमात्मा प्रभु दे नाल हो जावे, वाहिगुरू अल्लाह नाल साडी मुलाकात हो जावे, तो फिर रोजे रखण ते, वर्त रखण ते, वास रखण ते जोर ना दो, अपनी नीयत नू साफ रखण ते जोर दो कि मैं किसी नाल नफरत नहीं करनी, मैं किसी की निंदिया नहीं करनी, मैं किसी नाल वैर नहीं रखना, मैं किसी नाल जलन नहीं करनी, मैं द्वेष नहीं रखना, मैं किसी की आलोचना नहीं करनी, मैं सब नाल प्यार करना है, मैं सब नू क्षमा करना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए क्षमा की भावना अपने अंदर लियानी है, क्षमा की भावना, क्योंकि जदों क्षमा की भावना तुहाडे अंदर आएगी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ क्षमा करना किहदा काम है, ਉਹ परमात्मा ਦਾ, ਉਹ प्रभु ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ क्षमा वाला गुण आएगा ਤਾਂ कम से कम परमात्मा वाला एक गुण ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਸੱਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਣ ਮਿਲਾਣੇ ਐ ਤਾਂ ਸੱਸ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਿਲਾਓ। ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਕਹੇਗਾ ਐਡਜਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗੁਣ।
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੁਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। इसलिए किसी ने रोजा, किसी ने व्रत, किसी ने उपवास रखा, मगर खुदा तो उसको मिलेगा जिसने नीयत को अपनी साफ रखा। जिंदगी में मुश्किलें आए तो घबराना मत। जिंदगी में अगर मुश्किलें आए तो घबराना मत, दूर हो जाएगी हर मुश्किल जिसने मुर्शद पर विश्वास रखा। इसलिए अगर जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। बस अपने मुर्शद ਤੇ अपने मालिक पे विश्वास रखो कि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। बस ये विश्वास रखना है जे अज दुख आए भी है तो मैनू अपने मालिक ते विश्वास है, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। इसलिए जिंदगी में आए मुश्किलें तो घबराना मत, दूर हो जाएगी हर मुश्किल जिसने मुर्शिद पर विश्वास रखा। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਹ 6 ਗੁਣ ਐਸੀ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ और अपने मालिक ते पूरा विश्वास रखना है, अपने मालिक ते पूरा यकीन रखना है। तो जे अपने मालिक ते यकीन रख के तुरदे हां तो फिर जीवन दियां मुश्किलां चों निकलण दा रास्ता भी साडा मालिक सानू दिखा दिंदा है, फिर बांह फड़ के वो आप ही हर मुश्किल चों सानू कढदा चला जांदा है। इसलिए कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिहदा कोई हल ना होवे। इसलिए अज तो अपनी नीयत नू साफ रखना और जिहड़ी 7 दिनां दी गल कही है वो जरूर याद रखना कि कल तो असी ये 7 दिनों वाली एक्सरसाइज ही शुरुआत करनी है। समझ ले कि कसरत यह है, केड़ी कसरत, एक्सरसाइज केड़ी, कि मैं कोई शिकायत नहीं करनी, हर हालत में अपने मालिक का 7 दिन जो भी मर्जी होवे, जो भी मर्जी शुक्र करना है। बोलो समझते हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए, तुरे जाते गिर जावो, सट लग जाए, शुक्र है मालिक है, शुक्र है, तां भी शुक्र है। ये नहीं करना हाय पत्थर किना रखिया इत्थे, आ कुर्सी किदां मेरे गोडे च वज गई, आ इदां किदां हो गया, यानी किसी भी चीज़ नूं लैके कोई शिकायत नहीं करनी, अपनी जुबान तो भी और अपनी सोच अंदर भी। ये 7 दिन तुसीं करना है, उस तो बाद बेशक सानू आके दस्सिओ, ना बदलाव आवे तो सानू कहो, पर करना दिलों है, ईमानदारी ना करना है। ये नहीं कि घर वालियां सामने ठीक है पर अंदरों जरा समझते हो कि नहीं, कहना की चाहते हैं असी कि बाहरों कही कुछ नहीं पर अंदर सड़ी जावो, तो फिर याद रखो दुनिया ने बाहरों देखना पर तुहाडे मालिक ने तुहानू अंदरों देखना है। इसलिए जिद्दां दुनिया तो डरदे हो ना, काश इन्ना अपने मालिक तो भी डरिए कि हर जगह मैनू देख रहा है। इसलिए उस तो डरिए। डरन का मतलब भी नहीं कि जिद्दां बच्चा कहता भी ਉਹ ਤੋਂ डर लगता मैं नहीं ਉਹਨੂੰ मिलना। एक डर ਹੁੰਦਾ है डरावना ਤੇ एक डर ਹੁੰਦਾ प्यार वाला कि किते मेरा मालिक नाराज ना हो जाए, किते मेरा मालिक दूर ना हो जाए। इसलिए अंदर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। सो अज तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना। एक बार कह दो मैं एक शक्तिशाली, मैं एक तुसी शक्तिशाली हो, तुसी नामुमकिन नूं मुमकिन कर सकते हो। बस अपने मालिक ते विश्वास रखो, अपने मालिक ते यकीन रखो, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ 31 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਔਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਲ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਬਾਕੀ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਆਰਿਆ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ 23 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।